डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल साबका प्रोफैसर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, साडे अपने प्रोफैसर डॉक्टर कमलजीत कौर गिल, डॉक्टर जिंदरपाल सिंह बराड़, सरदार दल सिंह बराड़ ते मेरे डिस्टेंस एजुकेशन के साथी अध्यापकों, तुसीं जानते हो कि पहला इस लड़ी दे विच असीं 2 लैक्चर करवा चुके हैं। तीसरा लैक्चर है फैकल्टी डिवेलपमेंट तहत डॉक्टर गिल होना नाल गलबात हो रही सी। साडा पर्पज ये है कि जदों असीं बहुते नवे अध्यापक जिहड़े मेरे नाल दे आए है उन्हां वांग इस यूनीवर्सिटी दे विच ज्वाइन कीता सी 92-93 दे विच। उन्हां दिनां दे विच डॉक्टर गिल ते इन्हां दे नाल जुड़े हुए बाकी अध्यापक इस किस्म के लैक्चर सिंडीकेट रूम दे विच, सैनेट रूम दे विच ऑर्गेनाइज करते सी, वर्कशॉप करते सी। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡੇ यूनिवर्सिटी के पुराने अध्यापक जिन्हों ने अपने विषय दे विच नामवर प्राप्तियां कीतियां, जिन्हां दा आर्थिक खेत्र दे विच इकनॉमिक्स नूं समझण दे विच वड्डा नां है, साडे अध्यापक उन्हां तो कुछ जानन, उन्हां तो कुछ सीखण। दूसरी गल ये है कि तुसीं सारे जानते हो अज हर खबर है जिहड़ी खास करके पंजाब की वो आर्थिकता नाल जुड़ी हुई है, भावें वो साडी तनख्वाह का मसला होवे, भावें पंजाब सरकार का यूनीवर्सिटियां या अकादमिक अदारियां नूं ग्रांटां देण दा मसला होवे, इसे तरीके नाल भावें राज ते चढ़े हुए करजे का, पंजाब की अनएम्पलॉयमेंट का, तुहाडे आउण वाले समय च नवें पे ग्रेडां का मसला होवे, ये सारे मसले किते ना किते आर्थिकता नाल जुड़े हुए है। इहदे नाल ही जुड़िया होया पंजाब का जिहड़ा सब तो वड्डा मसला है वो किसानी दा है। लंबे समय तो किसानी किस दौर दे विच रही, पंजाब सी जिहड़ा नंबर 1 तो पछड़दा होया पिछे किवें चला गया, पंजाब दे आर्थिक विकास दीआं संभावनावां की है, पंजाब दे विच विधि तौर ते किहड़े पैरामीटर है जिहड़े इहनूं विकास वल लिजा सकदे है, किहड़ियां ओह इतिहासक गलतियां जां भुल्लां जिन्हां करके पंजाब आर्थिक तौर ते पछड़न लग्या है, उस दे राजनीतिक, उस दे केंद्र ते राज सरकारां नाल संबंधित किहड़े-किहड़े वखरे-वखरे कारण रहे, किहड़ियां गलत नीतियां रहियां, इन्हां बारे डॉक्टर गिल मैनूं उम्मीद है अपने लैक्चर दे विच साडे अध्यापकां नाल सारियां गल्लां नूं साझा करनगे। इन्हां दा समाधान की होऊगा उस नूं भी साडे नाल साझा करनगे। एक गल दा जिक्र करके मैं साडे स्पीकर नूं बुलाऊंगा। पंजाबी यूनीवर्सिटी है जिहड़ी ਉਹ दूसरी यूनीवर्सिटी है जिस दे विच हर जिहड़ी राजसी मूवमेंट है, पोलीटिकल मूवमेंट है, वो सीधे तौर पर अपना असर पाउंदी है। हिंदुस्तान दीआं सारियां यूनीवर्सिटियां नूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मोटे तौर पर वंडिया जा सकता है। एक वो संस्थावां है ਜਿਹੜੀਆਂ मैनेजमेंट नाल ਜਾਂ टैक्नोलॉजी नाल रिलेटेड है, जिन्हों IITs ਜਾਂ IIM कहते हैं, वो अपने तरीके का काम करदियां। दूसरियां वो यूनीवर्सिटियां जिहड़ियां लैंगुएज, लिटरेचर, सोशल साइंस ਜਾਂ समाज ਨੂੰ प्रभावित करने वाले विषयां नाल संबंधित है। कोई भी किसी भी प्रदेश दे विच गल हुंदी है तो उसका सीधा जां सीधे तौर पर असर किसी जमाने दे विच जवाहर लाल नेहरू यूनीवर्सिटी विच देखण नूं मिलदा सी। पंजाबी यूनीवर्सिटी बारे मन्निया जाता है कि जे कोई चेतन तौर पर हर राजसी मूवमेंट नूं अपनी पद्धर ते रिएक्ट करने वाली यूनीवर्सिटी है तो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला है। इत्थे भी हर विषय के उपर भावें वो छोटा होवे वड्डा होवे, उन्हां सारियां दे उपर एक जां दूसरे रूप दे विच साडे विद्वान अपनी राय दिंदे रहे है। इन्हां कुछ गल्लां दे नाल मैं हुण फिर बराड़ साहब नूं मैं हैंड ओवर करदा हां, वो अगली कार्रवाई है जिहड़ी उहनूं चलाउणगे। धन्नवाद। ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਹੋਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਡ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰ ਹੋਰੀ ਇੰਨਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਸੈਕੰਡ ਬਰਾੜ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 38 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਾਗਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ PIU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਨੀਕ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕਾਹਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਛਪ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਅਸ ਆਲ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ NPA ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 1992-93 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇਜਰ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤੇ 12ਵੇਂ-13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 4-5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਰਲੀਅਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਰਿਕਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਦੂਜੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਦਿਸ ਥੀਮ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਐਂਡ ਵਾਈ। ਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 70s ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 70s ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, 70ਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਜਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਡਿਕੇਡ ਤੱਕ, 80s ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ 80s ਦਾ ਡਿਕੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਡਿਕੇਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਟਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਕੇਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ 80s ਵਾਲਾ, 90s ਵਾਲਾ ਡਿਕੇਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 80 ਦੇ ਡਿਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो इस करके 92 च जो सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, बेअंत सिंह ਉਹਦੇ मुख मंत्री बने, तो कहा गया कि पंजाब नूं हर साल किश्तां च ये कर्जा मोड़ना पेगा। तो किश्त जी 300-350 करोड़ की सालाना बनती सी, तो ये किश्त 5-6 साल जाती रही है। तो 8500 करोड़ का कर्जा तुसीं कह सकते 92 च सीगा, लेकिन 5-6 किश्तां जिहड़ियां 300-350 करोड़ दियां जे चलियां गईयां ते 2000 करोड़ तो वध कर्जा मोड़िया गया। तो जो 97 का पीरियड आता है, जो नवी सरकार बनती है, तो यह कर्जे की एक्सटेंट 5000 करोड़ या 5500 करोड़ के आस पास रह जाती है। एग्जैक्ट फिगर मेरे को इस वे है नहीं, लेकिन ये आस पास है। तो 97 का जिहड़ा ईयर है वो एक बेंचमार्क ईयर है, जिहड़ा मैं समझदा कि इनू समझण वास्ते जरूरी है, क्योंकि 97 का एक ऐसा साल है जदों एक नवा कल्चर स्टेट दे विच शुरू होंदा है। वो नवा कल्चर हैगा मुफ्तखोरी का कल्चर। सो पहली दफा 97 दे विच बिजली जिहड़ी है ट्यूबवेलां वास्ते मुफ्त अनाउंस की जाती है। उस तो बाद ये फ्री बिजली जिहड़ी आ इहदी जिहड़ी 100 यूनिट ने वो गरीबां वास्ते अनाउंस किए जाते हैं। सो 2 एलीमेंट ये ऐड होंगे ने। उस तो बाद 2003 दे विच चुंगियां खत्म कीतियां जांदियां ने। तो उस वेले जिहड़ी चुंगियां तो रेवन्यू आउंदा सीगा कोई 250 करोड़ के करीब सीगा, ते उहदे नाल जिहड़ियां म्यूनसिपल कमेटियां ने ते म्यूनसिपल कारपोरेशनां ने उहदे खर्चे चलदे सीगे। चुंगियां ते असीं खत्म करतियां, लेकिन ये पैसे कित्थों आउणगे ये फैसला नहीं किया। फिर जदों तनख्वाहां मुलाजमां दीयां बंद होण लगियां, तो फिर गौरमेंट ने सोचा कि जिहड़ा कंसोलीडेटेड फंड है सरकार का, कंसोलीडेटेड फंड वो हुंदा जिहड़ा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट किया जाता है। ये मंडी बोर्ड के जिहड़े खर्चे ने कारपोरेशन वो नहीं शामिल होंगे। ये फैसला किया कि 10% जिहड़ा कंसोलीडेटेड फंड है पंजाब गवर्नमेंट का एनुअली वो इन्हां कारपोरेशन ते कमेटियां नूं दिता जाए कि वो अपने खर्चे कर सकन।
तो तीजी गल ऐड हो गई कि शहरों चों टैक्स इकट्ठा करके वो अपने खर्चे पूरे करने की बजाय गौरमेंट ऑफ पंजाब से निर्भर हो गए, तो वो 10% ਹੁਣ तक ਦਿੰਦੇ जा रहे हैं। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਣਕ 15-16 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 14-15 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਦਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਦਾਲ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦਾ। तो ਇਹਦੇ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ 97-98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 99-2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस करके असी एक होर चीज़ ये ऐड करती, तो ये एक नवा सिलसिला शुरू हो गया। फिर असी ये एक होर वादा किया कि स्टैंप ड्यूटी जी है, अगे तुसी कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो तो वो बेचो खरीदो गहने धरो गहने ते लो, स्टैंप ड्यूटी लगती सी। एक नवा फैसला इनोवेटिव पंजाब गवर्नमेंट ने किया कि असी जिहड़े रिश्तेदारां दे विच जदों प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुंदी है, जमीन है, प्लाट है, बिल्डिंग है, तो स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी जाएगी। सो स्टैंप ड्यूटी खत्म करती, ते इहदे तहत जिहड़ा आमदन आउंदी सी रेवन्यू डिपार्टमेंट को वो खत्म करती। और पिछले 3-4 साल पहला असी एक होर सैक्शन नूं सस्ती बिजली देनी शुरू की है, वो है इंडस्ट्री, उन्होंने 500 करोड़ की सबसिडी सालाना देनी शुरू करती। सो ये एक कल्चर है जिन्होंने अंग्रेजी कहते हैं कल्चर ऑफ फ्री बाइज या कल्चर जो मुफ्त खोरी का कल्चर है पंजाबी कहांगे। तो असी एक कल्चर उसार लिया कि सानू मुफ्त चीज़ां मिलनियां चाहिए, ये नहीं देखा कि सानू जरूरत असी डिजर्व भी करते हैं कि नहीं। साडे ना बहुत एक डिवेलप्ड डिसिपलिन है, डिसिपलिन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मस्ग्रेव की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। TDS ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर ਸਬਸਿਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ OPD ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਅ ਹਾਈ ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, R&D ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਏਰੀਆ ਨੇ। ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ AC ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ AC ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ AC ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। AC ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੇਸ ਫਾਰ ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਬਵ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। PAU ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-8% ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ 5-5 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 10-10 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਮਿਸਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 16-17% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10% ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 96,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9600 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10% ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਗੋਰੇ ਅਸੀਂ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਮਗੋਰਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਗੋਰਾ ਹੈ
ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੀਜਾ ਮਗੋਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2,93,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡੈਟ ਅਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੇ ਕਿ 47-48% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਮਗੋਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਲਿਆਈ ਜਾਈਏ ਉਹ ਚੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹ 'ਚ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਕਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਵੀਂ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਖੁਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਨ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਪ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਲਚਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਪਰ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ 8500 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ 92 'ਚ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ 97-98 'ਚ, 98 ਦੇ ਵਿੱਚ 98-99 'ਚ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ 12ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, 12ਵੇਂ ਜਾਂ 13ਵੇਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬਡ ਡਿਕੇਡ ਦੀ ਲਿਗੇਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 10-11 ਵਿੱਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,28,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਕੱਲੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ FCI ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਦੋ ਗੇੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 2017 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 10-11,000 ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਸੋ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 23-24,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 53,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 49% ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਝੰਡੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,95,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,12,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,29,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 20-21 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,52,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ 31 ਮਾਰਚ 2022 2,73,000 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2,93,000 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 7.7% ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2,93,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਈਟਮ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 23-24% ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 24-25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਾਰਡਲੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 40% ਹੈ ਜਾਂ 50% ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 15-20% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ 15-20% ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 3-4 ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ 22 ਜਾਂ 23 ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਸਾ ਡਰਾਟ ਦਾ ਈਅਰ 25 ਕੁ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ 36 37 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜੂ। ਤੇ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਿਵ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਕਿ ਅਡਾਪਟ ਅ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ R&D ਵਾਸਤੇ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ। ਪੀਏਯੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 20% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਘਟਦਾ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੂਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੇ RDF ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ 2200-2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਦ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਫਰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਰਦ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 24% ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੇयर इज नो डॉक्यूमेंट which is there। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2,73,000 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਟੀਮੇਟਡ 2,93,000 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ 9.5% ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 26-27,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 2,93,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ 73,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, 27,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਯਾਰ ਜੋੜ ਲਓ
ਸੋ 53,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਜਟ 96,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਜੇ 53,000 ਜਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 600-700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਗੋਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਜੌਲ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜੌਲ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 1986 ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਣਗੇ, ਆਲੂ ਵੇਚਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਫਲ ਵੇਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਟਰਾਏ ਹੈ। ਉਕਟਰਾਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਟੇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਸਿਓ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਕਟਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਟ ਕੇ 2003 ਚ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਫਰਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਸਕ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ 65 ਹੈ, ਯੂ ਕੁਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 70, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟ ਕੋਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹ 94,000 ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਨੇ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ 50 ਗਜ ਦੇ 100 ਗਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਫਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਖਰਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਲਈ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਪਾਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਐਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ 51-52% ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ 46-47% ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਜਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਮਘੋਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ।
ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਾਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ FIR ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟਾਫ ਹੈ ਫॉर ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਯੁੱਗ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 AG ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ IG ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7-8 DGP ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਤੇ। ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਲਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀडम ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰਾਈ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ GST ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰੇਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਕਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਗਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1/4 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਕਿ ਲਿਕਰ ਓਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵੇਅਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਸੇਲਰ ਨੇ ਲਿਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆਫ ਲਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਹੈ। ਦੇयर इज नो ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦੇ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ 19-20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो केस रेवेन्यू कमीशन रेफर हो गया। दिस इज हाउ आई केम टू नो अबाउट दैट। और गवर्नमेंट इज हेल्पलेस टू डू एनीथिंग बिकॉज वो डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्वड ने, कुछ सारे रेवेन्यू ऑफिसर इन्वॉल्वड ने। जे उन्होंने कोई एक्शन लेंदे आ तो एकदम मुश्किल आ जाती है। तो सुझाव पुछ रहे हैं किवें रिफॉर्म किया जाए, तो सिस्टम बनाया जाए। तो सिस्टम तो बनया है, उसकी कंप्लायंस की प्रॉब्लम है। तो कंप्लायंस नूं ठीक करने वास्ते प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की लोड़ है, और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਅਰਲੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਐਨੂਅਲੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਮੰਡੀ ਔਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਟੂ ਪੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2200-2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਗੋਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਗੋਰਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਗੋਰਾ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ, और तीजा मगोरा है कंपनसेशन टू अर्बन लोकल बॉडीज। जे इन्हों गौर नाल थोड़ा थोड़ा ठीक किया जाए तो पैसे बचा के एटलीस्ट वी कैन मूव टुवार्ड्स इन द इनिशियल ईयर्स साडा बजट बैलेंसड हो जाए। असी नवा कर्जा ना लीए, लेकिन स्लोली एंड स्लोली असी कर्जे की रिटायरमेंट वास्ते कोई रोड मैप तैयार करिए कि असी अगले 10 सालों के कर्जा जिहड़ा है वो रिटायर कर देंगे। तो इनू रिटायर करने वास्ते जरूरी है कि अगे तो कर्जा ना लीए, लेकिन साडा जिहड़ा बजट है हर साल कोई 10,000 करोड़ का सरप्लस हो जिस असीं इस काम यूज कर लीए। तो 10,000 का बजट जिहड़ा है
ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾ ਦਈਏ, 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਟੂ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਈਜ਼ ਹੇਅਰ ਕਿ ਕਲਚਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਟੂ ਪੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਪੇਇੰਗ ਦ ਟੈਕਸਿਸ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਲ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਬਵ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਟੁਵਰਡ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸਿਡੀ। ਬਾਈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। तो 15 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ 'ਚ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਪਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਲਾਸਟਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 97 ਤੋਂ ਜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, 92 ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਟਰਸਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ, whatsoever party is in power, state is committed to resolve this crisis, then it is possible to do so। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 80s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 80s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮੀਨਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 38% ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 38% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 5-6% ਵੈਸੇ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ 10% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਗੈਟ ਲੋਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੀਗਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਔਰ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨਸੈਪਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, US ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਰਦਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਰੇਟ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਰੇਟ, ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਦਾ 10% ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ US ਔਰ UK। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਇਨ UK। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੇਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ
ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼। ਸੋ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਾਫੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ਿਫਟਡ ਦੇਅਰ ਆਫਿਸਿਸ ਫਰਮ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਪੇ ਟੈਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਯੰਗ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਹੀ ਹਰਿਆ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਐਕੈਡਮਿਕਲੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਂ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਕੋਵਿਡ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਲੋਕੀਅਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਤੇ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ, ਉਸ ਰਾਹ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ
ਕੋਰਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 60 ਸਾਲ ਉਲੀਕੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਡੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਾਵਰ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ VC ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ ਲੈਕਚਰ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੈਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। Thank you. I've been assigned a very pleasant duty of extending the formal vote of thanks at the completion of today's lecture, the third one in a series of lectures organized by the Department for Faculty Development. So, on behalf of the Department of Distance Education, I express a deep sense of gratitude to today's speaker, Professor Sucha Singh Gill, for accepting our invitation to talk about an extremely relevant issue. Sir, you provided a vast and profound perspective to all of us, along with data, so that we can understand the grave issue of financial crisis of our state from multiple dimensions. I also wish to express our heartfelt gratitude, our esteemed Vice Chancellor, for Professor Arvind, for taking time out from his busy schedule. Thank you, Professor Arvind, for your support and encouragement. I also extend a sense of thankfulness to Professor Rajendra Singh Brar and Professor Idrish for sparing their valuable time and being with us. Our special thanks to Dr. Kawaljeet Kaur Gill for being with us today. And on behalf of the faculty members, I wish to thank the head of the department, Professor Satnam Singh Sandhu, for taking this wonderful and enriching initiative. This would not have been possible without the technical and administrative support of the staff.
And I would also like to thank all the faculty members and the research scholars for attending this lecture. Thank you so much.